ایجوکیشن منسٹرز اور صحت کے جو وزیر تھے انہوں نے شرکت کی. اس کے علاوہ مختلف صوبوں سے چیف سیکرٹریز شریک ہوئے اور بہت ہی تفصیلاً جائزہ لیا گیا کہ اس وقت صحت کے انڈیکیٹرز کیا ہیں, انفیکشن کے انڈیکیٹرز کیا ہیں, اور جو ہم نے پہلے فیصلہ کیا تھا جس کو میں دہرا دیتا ہوں. پرانا فیصلہ یہ تھا کہ 18 کو 9 سے 12 نے کھلنا تھا کلاسز نے, 25 سے کھلنا تھا 1 to 8 نے, اور پھر 1 کو ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز نے. تو اس سارے جو پہلا طے کیا گیا تھا اس کا جائزہ لیا گیا. ہیلتھ یعنی کہ صحت کے جو اندازے تھے اور اسٹیٹسٹکس تھے ان کی روشنی میں, اور وہ جو تھے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 15 سپٹمبر کو جب ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں, تو اس وقت جو انفیکشن یعنی کہ جو بیماری کا لگنے کا پازیٹیوٹی تھی, یعنی کہ جو ریٹ تھا انفیکشن کا وہ 1.9 کے قریب تھا. کرٹیکل پیشنٹ جو تھے سارے ملک میں وہ 570 کے قریب تھے, اور جو روز اموات ہو رہی تھیں وہ 5 تھیں, اور جو روز کے کیسز آ رہے تھے وہ تقریباً 600 کے قریب تھے. پھر جب ہم نے 26 نومبر کو یہ فیصلہ کیا کہ تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں, تو اس وقت 1.9 سے بڑھ کے جو پازیٹیوٹی ریٹ تھا وہ 7.14 پہ چلا گیا تھا, یعنی کہ اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا تھا. جو کرٹیکل پیشنٹس تھے وہ 570 کے قریب سے تقریباً 1958 ہو گئے تھے, اور جو روز مرہ کی اموات تھیں وہ 5 سے بڑھ کر 46 ہو گئی تھیں, اور جو روز کے کیسز تھے وہ 600 سے 3000 تک پہنچ گئے تھے. اس کے بعد ہم نے جب یہ صورتحال نظر آئی تو ہم نے تعلیمی ادارے بند کیے, کیونکہ ہمیں صحت کے جو ہمارے اکابرین ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ان سب نے یہ بتایا کہ اسکول بند ہونے کا یا تعلیمی ادارے بند ہونے کا ایک واضح اثر جو ہے وہ انفیکشن ریٹ پہ پڑتا ہے. تو 26 نومبر کو ہم نے بند کیا, اس سے گراف کچھ نیچے آیا, لیکن جو ہمارے پاس لیٹسٹ اسٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ ہیں کہ 11 یہ ابھی ہفتہ جو 14 جنوری کا ابھی ختم ہو رہا ہے کہ پازیٹیوٹی ریشو جو ہے وہ 6.10 ہے, یعنی کہ 7.14 سے کم ہو کے 6.10 پہ آئی ہے, لیکن ابھی بھی نسبتاً زیادہ ہے. جو کرٹیکل پیشنٹس ہیں وہ 1958 سے بڑھ کے 2339 ہو گئے ہیں, یعنی کہ وہ 26 نومبر کے بعد کم نہیں ہوئے. جو روز ایوریج مورٹیلٹی ہے اس میں بھی تھوڑا سا فرق پڑا ہے, 46 سے 44 پہ آ گئی ہے, اور جو روزمرہ کے کیسز ہیں وہ 3000 سے کم ہو کے 2300 تک پہنچے ہیں, لیکن ابھی بھی بہت ہائی انفیکشن ریشوز ہیں اور کیسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ سارے معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ جتنے بھی تعلیم کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں, چاہے سیاست میں چاہے سرکاری ملازمت میں, وہ اس چیز کے بارے میں ان کو بہت شدید احساس ہے کہ تعلیمی ادارے بند ہونے سے بچوں کی جو سیکھنا لرننگ لیولز ہیں وہ بہت نیچے چلے جاتے ہیں, اور بہت نقصان ہوا ہے تعلیم کا ان پچھلے 8-9 ماہ میں. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے صحت کا بھی خیال کرنا ہے. سو یہ دونوں چیزوں کو ہم نے بیلنس کرنا ہے, اور بیلنس اس طریقے سے کرنا ہے کہ کم سے کم رسک ہو اور ساتھ ساتھ تعلیم کا جو سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری رہے. تو اس سلسلے میں جو فیصلے آج کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو 9 سے 12, 9, 10, 11, 12 ہے, یہ وہ کلاسز ہیں جن کے امتحانات ہونے ہیں, اور حکومتوں نے صوبائی اور وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال بغیر امتحان کے
किसी बच्चे को पास नहीं किया जाएगा जिस तरह पिछले साल किया गया था। इसलिए ज़रूरी है कि 9, 10, 11, 12 जो है जिन्होंने इम्तिहान देना है उनकी तालीम का सिलसिला शुरू किया जाए। तो इसलिए 18 तारीख जैसे कि पहले फ़ैसला किया गया था, 18 तारीख को 9, 10, 11, 12 जो है वो खुल जाएंगे और उनका तालीम का सिलसिला जो है इम्तिहान के निस्बत से वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि जो 25 को क्लास प्री यानी कि पहली से या पहली से पहले से लेके 8वीं तक जो क्लासेस खुलनी थी उसका फ़ैसला किया गया कि उसको एक हफ़्ता आगे कर दिया जाएगा। यानी कि अब प्राइमरी और सेकेंडरी और जो प्राइमरी और 6, 7, 8 है वो बजाय 25 के खुलने के वो अब हमने इरादा किया है कि वो फ़ैसला किया है कि वो पहली तारीख को खुलेंगे। उसके बाद जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिसका पहले ही फ़ैसला 1 फरवरी को हुआ था वो भी 1 फरवरी को खुल जाएंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि 9, 10, 11, 12 जिस तरह पहले फ़ैसला किया गया था 18 तारीख को ही खुलेंगे सारे स्कूलों में, और जो क्लास 1 to 8 है वो अब बजाय 25 जनवरी के वो 1 फरवरी को खुलेंगे, और जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिनका पहले भी फ़ैसला हुआ था वो भी 1 फरवरी को खुलेंगे। अब इसके साथ साथ कुछ और चीज़ों के बारे में भी तफसीली बहस के बाद फ़ैसला हुआ है, और वो ये है कि जो हमारे इन्फेक्शन के रेट्स हैं वो मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ हैं। बड़े बड़े जो सेंटर्स हैं पॉपुलेशन के, लाहौर, कराची, पेशावर, हैदराबाद, वहाँ पे ज़्यादा आपको इन्फेक्शन नज़र आती है और कुछ और जगह पे इन्फेक्शन कम नज़र आती है। तो अगले हफ्ते 9, 10, 11, 12 तो खुल जाएंगे, लेकिन अगले हफ्ते नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में हम सारे डेटा का दोबारा स्टडी करेंगे और इस चीज़ पे गौर किया जाएगा कि 1 तारीख को क्या वो शहर जहाँ पे इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है क्या उनको अभी ना खोला जाए। तो ये चीज़ जो है यानी कि एक स्मार्ट अप्रोच कह लें या टारगेटेड अप्रोच कह लें, उसके बारे में गौर होगा कि अभी तो ये फ़ैसला है ना कि 9, 10, 11, 12 तो सारे पाकिस्तान में खुल रहे हैं, लेकिन 1 तारीख को क्योंकि प्राइमरी बच्चों ने आना है और सेकेंडरी और हायर एजुकेशन ने आना है, तो उससे पहले ये देखा जाएगा कि शहरों के अंदर इन्फेक्शन कितनी है और उसका हिसाब किताब लगा के कोई पॉलिसी जो है वो अगले हफ्ते की जाएगी। ये मुमकिन है, ऐसा फ़ैसला तो नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि अगर किसी शहर में इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे तालीमी इदारे जो है ना खोले जाएं, लेकिन जो बाकी जगह या बाकी अजला है वहाँ पे खोल दिए जाएं। सो एक तो ये है। दूसरी चीज़ जिसके बारे में अगले हफ्ते हमने फ़ैसला करना है कि जहाँ जहाँ बंदिश होती है वहाँ पे जो पहले एक फ़ैसला किया गया था कि हफ्ते में 1 दिन बच्चे आएँ और आके अपना होमवर्क जो है वो स्कूल से लेके चले जाएं, तो क्या ये सिलसिला जो है इसको भी हम किसी तरीके से जारी रख सकते हैं या नहीं जारी रख सकते। मैं एक आखिरी दफ़ा सारे फ़ैसले दोबारा दोहराता हूँ कि 9, 10, 11, 12, 18 तारीख को गुज़श्ता फ़ैसले के मुताबिक 18 तारीख को खुलेंगे, यानी कि सारे स्कूल्स या इंटरमीडिएट कॉलेजेस जहाँ पे 9, 10, 11, 12 की क्लासेस हैं वो खुल जाएंगे। उसके बाद जो 25 को खुलने थे प्राइमरी वो नहीं खुलेंगे, क्लास 1 to 8 जो है वो 1 तारीख को खुलेंगे, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जैसे कि पहले फ़ैसला हो चुका है वो भी 1 तारीख को खुलेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद जायज़ा लिया जाएगा नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर में, और उसमें हम ख़ास तौर पे देखेंगे कि शहरों में जो वबा की फैलाव है उसका तज्ज़िया और अंदाज़ा जो है वो लगाया जाएगा। तो ये आज के फ़ैसले हैं जो मैंने आपके सामने पेश करने थे। शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।